دوستو آپ سب کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو 5 جولائی 1977 کا دن محض پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک خوفناک دن ثابت ہوا۔ اس دن پاکستان کی جمہوریت پر ایک اور وار کیا گیا جب جنرل ضیاء الحق نے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ مارشل لا صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں بلکہ اس نے ریاست کی روح میں زہر گھول دیا گیا۔ جنرل ضیاء نے مذہب کو سیاست کا اعلیٰ کار بنایا، اسلام کے مقدس نام کو اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ حدود آرڈیننس توہین مذہب کے قوانین ہوں، جہاد کے نام پر ریاستی پالیسیاں ہوں، ان سب نے پاکستانی معاشرے کو نفرت، تقسیم، انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ اس کے ٹھیک تقریباً 50 سال بعد پھر اس وقت کے فوجی امروں نے، اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتاؤں نے ایک عوام میں مقبول شخصیت کو بھی عدم اعتماد کی وجہ سے حکومت سے نکالا گیا، اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس وقت وہ زندان میں لگاتار قید کی مصیبتیں جھیل رہا ہے اور اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیا آپ کا بہت شکریہ، اگر نہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے سبسکرائب بھی کریں، پروگرام پسند آئیں لائک اور شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج اسی مضمون کے تناظر میں ہم آپ کے سامنے یہ مضمون رکھنے کی کوشش کریں گے، کیا عمران خان کو نیا بھٹو بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا تحریر کردہ مضمون ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی کوئی مقبول لیڈر ریاستی جبر کا شکار ہوتا ہے، ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ہم ایک اور بھٹو کو جنم دے رہے ہیں؟ آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں یہی سوال پھر سے زیر بحث ہے۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اس پر درجنوں مقدمات قائم ہیں، ان کی جماعت شدید دباؤ کا شکار ہے، میڈیا پر ان کا نام لینا بھی بعض اوقات ممکن نہیں۔ ان حالات میں ان کے حامی یہ بیانیہ پھیلا رہے ہیں کہ خان صاحب کو سیاسی شہید بنایا جا رہا ہے، جیسے ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کی فضا میں یہ دیکھا جائے یا سوشل میڈیا کے حکومتی طوطوں کو ٹر بولتے ہوئے دیکھا جائے، ان کے ویلاگ سنے جائیں، وہ ایسے ہے جیسے عمران خان کو وہ ختم کر چکے ہیں، اس کا کریا کرم کر چکے ہیں، اس کی فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہی یوٹیوب پر اینکر صاحبان، نیشنل میڈیا پر آنے والے یہ چلاک ترین مفاد پرست ریاستی طوطے اس کی کردار کشی میں مصروف عمل ہیں۔ خاص طور پر ان میں پنجابی طوطے بہت نمایاں سامنے آ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے 1979 میں
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा अदालती फैसले के तहत फांसी दी गई, लेकिन वो फैसला तारीख के खटियारे में आज भी खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा, ये एक मुतनाज़ा फैसला था, इंसाफ के हकूक मारे गए, उसको नजायज़ फांसी पर लटकाया गया। आज भुट्टो मर कर भी, फांसी पे लटक कर भी जिंदा जवेद है। सियासी तौर पर इमरान खान के हामियों को भी उम्मीद है शायद इमरान खान भी ऐसा ही अंजाम पाएगा, मगर वो अंजाम जो एक नई इब्तिदा बन जाता है। लेकिन क्या ये हमारा मुवाजना दुरुस्त है या नहीं, ये एक सवालिया क्वेश्चन है। भुट्टो एक नजरियाती सियासतदान था, उसने निचले तबके को जबान दी, मजदूर को ताकत दी, सोशलिस्ट बयानिए को मुतारफ कराया। इमरान खान की सियासत शख्सी मकबूलियत, एंटी करप्शन नारे, स्टैब्लिशमेंट से टकराव पर मबनी रहा। वो भी वाम को मुतहर्रिक करने में कामयाब रहा, ख़ास तौर पर नौजवान तबके को। ताहम दोनों लीडरान में एक कदर मुश्तरक ज़रूर है। रियासती इदारों से मुहाजराई भुट्टो को उसकी कीमत फांसी की सूरत में चुकानी पड़ी, और देखा जाए इमरान खान भी उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ जारी कार्रवाइयों ने उनके मुखालफिन को वक्ती सुकून तो दिया, मगर यह सिलसिला ज़्यादा तवील अरसा चला तो खुद रियासत के लिए नए मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमें तारीख यही बताती है, जब किसी मकबूल लीडर को ताकत के जरिए दबाया जाता है तो वो ताकत से ख़त्म नहीं होता, वो एक लामत बन जाता है। वो गलियों, जलसों, दीवारों और दिलों में हमेशा जिंदा जवेद रहता है। रियासत के लिए अब वक्त है वो खुद से ये सवाल करे, क्या हम वाकई एक और भुट्टो को पैदा करना चाहते हैं, या सियासी इख्तलाफ को जमहूरी दायरे में रखने की रवायत डालेंगे। जवाब आपको इंदा चंद माह में सामने आएगा। या तो एक सियासी बहरान जन्म लेगा, या फिर एक सियासी हीरो जन्म लेगा, या फिर एक तल्ख बाब अपनी तारीख में दर्ज कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इंतज़ार करें, यह चंद माह का खेल है, क्योंकि इंसान फ़ानी है। अगर खुदा न खास्ता मौजूदा दौर का भुट्टो भी अगर जेल में फांसी ना लगा, वैसे कुदरती मौत भी मर गया, वो भी अमर हो जाएगा, वो भी तारीख के आइनों में जिंदा जवेद हो जाएगा। और सारी उम्र के लिए ये जो मौजूदा हुक्मरान है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अगले 50 साल तक लानतें खाती रहेंगी। और पता नहीं पाकिस्तान क्या क्या अंजाम भुगतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे दोस्तों, क्या हम इमरान खान को भी भुट्टो बनता देख सकते हैं? आइए हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इमरान खान बाइज्जत बरी होगा या भुट्टो की तरह अमर होकर तारीख के किनारों में जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।